پیراڈائم یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جو ہر چیز جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے نا، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا ایک نظریہ ہے. تو یہ بہت انپورٹنٹ ہے. سیلف اویئرنیس اسی کو کہتے ہیں کہ میں جانوں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، اس سوچ کی وجہ سے میرے اندر کیا فیل کر رہی ہوں. یو آر فری ٹو چوز. ہم سیلف اویئر ہیں، ہم اسپیس کریٹ کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ کا پورا دن خراب ہو گیا. کسی نے تعریف کی تو خوش ہو گئے، کسی نے نظر انداز کیا تو اداس ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹاپک ہم بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک ہائیلی افیکٹو وومن، ایک ایسی عورت جو خود کو بہتر بنا رہی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں. جو خود کا تزکیہ بھی کر رہی ہے اور خود کو بہتر بھی بنا رہی ہے. تو ہاؤ کین وی موو ٹورڈز دیٹ وومن؟ تو ہم کیسے اپنی لائف کو پروگرام کریں؟ تو بہت ایک مشہور بک ہے دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. تو اس بہت زیادہ ہیوی بک تھی. تو جس طرح امی بتا رہی ہوتی ہے نا کہ بچے کو کھانا کھلانے کے لیے اس کو ہاتھ میں سافٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو دیٹس واٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو ود دس بک، کہ میں نے اس بک کو بہت گہرائی سے سمجھ کے اور اس کو ہلکا ہلکا ایزی کرنے کی کوشش کی ہے اپنے لیے، تاکہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر یہ اپلائی ہو سکے، ریلیونٹ ہو سکے. تو اس کے ملٹیپل سیشنز ہوں گے. پہلے اس میں ہم فرسٹ 3 ہیبٹس پہ فوکس کریں گے اور باقی پھر اس کے اندر ہم آگے دیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ سارا ویسٹرن اکیڈیمیا میں کیونکہ وہاں پہ حکمت مل رہی ہے، تو حکمت مومن کا ورثہ ہوتا ہے اور وہ جہاں سے ملے اسے لے لینی چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ویسٹرن آتھرس ہوتے ہیں، دے ڈونٹ ہیو دا کانسیپٹ آف اللہ اینڈ دا آخرت. جب اللہ اور آخرت کا ذہن میں ان کے کانسیپٹ نہیں ہوتا تو ہم ایسے اس کو ان کے کانٹینٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو میں نے ایز اے مسلمان عورت اپنے آخرت کے تصور، آخرت کے ایمان کی اس میں اللہ تعالیٰ کو میں جو ایک مانتی ہوں، اس ایمان کے نظریے کے اندر اس بک کو پڑھنے کی کوشش کی ہے اور پھر اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس ورکشاپ کا اسٹرکچر بہت سمپل ہے کہ اس ورکشاپ کے اینڈ کے اندر پہنچتے پہنچتے جو یہ 40-50 منٹ آپ میرے ساتھ لگا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی عبد ہونے کی حیثیت سے ایک ایز اے بیوی اور ایز اے مدر آپ کیسے اپنی زندگی میں اپنے رسپانس چوز کر سکتی ہیں، اپنا ڈائریکشن چوز کر سکتی ہیں اور اپنی پرائرٹیز چوز کر سکتی ہیں. تو یہ اس ورکشاپ کا لب لباب ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم یہ پورا اس کا ان 7 ہیبٹس کا چارٹ ہے. ہم اس میں 1 2 3 ان 3 ہیبٹس میں فوکس کریں گے جو کہ ہماری پرائیویٹ وکٹریز ہیں. یہ وہ کام ہے جو ہم اپنے اندر کر رہے ہیں. ہم اپنے اندر یہ 3 ہیبٹس کر کے اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو، اور پھر ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے یہ 4 5 6 کی جو ہیبٹ ہے وہ آس پاس کے لوگوں ریلیٹڈ ہے، فیملی ریلیٹڈ ہے، کمیونٹی ریلیٹڈ ہے. تو فار دس ورکشاپ وی ول فوکس آن ہیبٹ 1 بی پروایکٹیو، ہیبٹ 2 بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، اور ہیبٹ 3 کے اوپر فوکس کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب اچھا، یہ میں شروع سے کہتی آئی ہوں اور ایک اور دفعہ کہوں گی کہ جو ہماری سارا خود کو بہتر ہونے کا پروسیس ہے وہ ہماری روٹس سے شروع ہوتا ہے. روٹس یعنی کہ جو ہم روٹس کی بھی، یعنی جو اندر ترین ہمارا انر کانٹینٹ ہے، انر ترین ہم جو ایک انسان ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، ہمارے پیراڈائم ہیں، ہمارے سوچنے کے طریقے ہیں، ہمارا کیریکٹر ہے، جو چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس پہ کام کریں گے ہم روٹس پہ. تو آٹومیٹیکلی ہمارے ہیبٹ، ایکشن، ہماری باتیں، ہماری زندگی کی چوائسیز اچھی ہوتی جائیں گی. اور اس کے بعد جو یہ فروٹ ملے گا نا، وہ یہ فروٹ ہے ہمارے پیرنٹ ہوڈ، ہمارے جیسا ماں ہم کیسے ہوں گے، ہماری دوست ہم کیسے ہوں گے، کمیونٹی کے اندر ہم کیسے انسان ہوں گے، اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیسے ہوں گے، اور ہم اپنی شادی میں کیسے ہوں گے. یہ سب ان چیزوں کا پھل ہے. جو ہم انسائڈ اپنی روٹس پہ کام کریں گے یہ اس کا پھل آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو کام ہمیں اندر سے کرنا ہے. چینج ہمارے انسائڈ آؤٹ، انسائڈس آتی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب انسائڈ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، یہ میں ورڈ بار بار یوز کروں گی اس لیے میں نے سوچا میں پہلے سے ایکسپلین کر دیتی ہوں. پیراڈائم کا جو ایک ورڈ ہے، پیراڈائم یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں جو ہر چیز جو بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے نا، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا ایک نظریہ ہے، وہ ایک لینس ہے جس کے تھرو ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں کہ میں میٹرو میں جا رہی تھی اور ایک خاتون تھی اور ان کے 2-3 بچے تھے اور وہ بہت شور مچا رہے تھے، بدتمیزی کر رہے تھے، لوگوں کی چیزوں کو ہاتھ لگا رہے تھے. پوری میٹرو میں سب ان سے تنگ ہو رہے تھے اور وہ خاتون کچھ بھی نہیں کری تھی، وہ بالکل بلینک تھی. تو میں نے آگے، مطلب لٹرلی سب کو غصہ آ رہا تھا کہ وائی شی ناٹ ڈوئنگ اینڈ سم تھنگ اباؤٹ ہر کڈس.
تو ایک دم سے میں نے جا کے اس کو وہ سلام کیا، تو اس پہ اس نے بتایا کہ جی اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو وہ جب اس نے مجھے انفارمیشن دی، میرا پورا پیراڈائم چینج ہو گیا۔ ٹھیک ہے بچے شور مچا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، بٹ آئی واز امپیتھیٹک ٹورڈز ہر کہ جی میں اس کی کنسول کروں، اس کو ہیلپ کروں۔ ایک دم سے جو سارا غصہ آ رہا تھا نا، وہ سب اس کی امپیتھی میں چینج ہو گیا۔ تو یہ کرتا ہے پیراڈائم آپ کے ساتھ، کہ جس نظریے سے آپ دنیا کو، ایونٹس کو، چیزوں کو، باتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے آپ کا سارا آگے کی فیلنگز، آپ کی تھاٹس چینج ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بچے نے پلیٹ توڑ دی، ٹھیک ہے نا، اب اگر آپ کو بچہ کنٹینیوسلی پلیٹیں توڑتا ہے، یہ پاسٹ ایکسپیرینس ہو گیا، اس بچے کو شیطان مشہور ہے، یہ ایک پبلک پرسپشن ہو گیا، تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کو اس بچے کے اوپر غصہ آئے گا، آپ اس کو ڈانٹیں گے اور اس کے اوپر چیخیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا پیراڈائم ہے، پھر آپ کی تھاٹ ہے، پھر آپ کا ایموشن آیا اور اس پہ آپ نے ڈانٹ دیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ایکشن بھی آ گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں جی وہ بچہ بیمار تھا، اس کی پہلے سے طبیعت خراب ہے، ایک ہفتے سے اس کو بخار چڑھ رہا ہے، پھر اس کی پلیٹ گر جائے گی نا، تو پھر آپ کے پاس کمپیشن آئے گا، کوئی بات نہیں بیٹا، ٹائرڈ ہو تم، ریزن پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو وہ کرا۔ تو دس از ہاؤ پیراڈائم ورکس، کہ جس طرح سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، سیم سچویشن ہوگی، آپ کا اگر دیکھنے کا نظریہ الگ ہوگا تو آپ کا فیلنگ، ایموشن الگ آئے گی، الگ جذبات آئیں گے اور آپ کا رسپانس الگ آئے گا۔ تو دس از اباؤٹ پیراڈائم۔ تو اس بات کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں دنیا کو دیکھنے کے نظریے ہیں۔ اب یہ دنیا کو دیکھنے کے نظریے نا ویسے تو بہت طریقے سے آتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ سوشل مرر، جو آس پاس کی ہمارے سوسائٹی ہے، ہمارے شوہر، بچے، ایکسٹینڈڈ فیملی، فرینڈز، سوشل میڈیا، جو ہم کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں، ڈرامہ، فیس بک، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب ہمارے سوشل مررز ہیں، جو ہمارے یہ نظریات بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یو آر ناٹ گڈ انف، تم تو کچھ بھی نہیں کر رہی، تم تو ضائع ہو رہی ہو، یو آر بیٹر دین ایوری ون، او ہو تم تو کوئی بہت ہی توپ چیز ہو، تمہارے میں تو یہ ہے، تم میں تو یہ ہے۔ تو یہ آپ کے نظریات بنا رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ باتیں کر کے، ڈفرینٹ معاشرے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے پیراڈائمس ہیں جو کہ آپ اگر ان پہ چلنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہے سچ باتیں جو آپ اندر سے حقیقی طور پہ ہیں، حقیقی چیزیں ہیں جو آپ ویلیو کرتے ہیں۔ تو یہ حق باتوں تک پہنچنے کے لیے ان سارے پیراڈائمس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے، کہ جو سب باتیں آپ پہ فیڈ کی گئی ہیں، یہ کہنا کہ ان کا افیکٹ ہی نہیں ہوتا، یہ شاید تھوڑی زیادتی ہوگی، ان کا افیکٹ ضرور ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو ڈٹرمن نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ دے ڈونٹ ڈٹرمن واٹ یو ڈو، ٹھیک ہے، دے افیکٹ یو بٹ دے ڈونٹ ڈٹرمن یو۔ کنٹرول ہمیشہ آپ کے اپنے اندر ہی لانا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس سچ کی طرف جا سکیں جو حقیقت میں ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ہماری جنریشن تھوڑا بہت زیادہ فاسٹ چلتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے ہر چیز پہ شارٹ کٹ ہے۔ جس طرح کوئی انسان پیانو بجانا سیکھتا ہے تو اس کو ایک دن نہیں، اس کو سال لگتے ہیں، روزانہ کی بیسس پہ وہ پریکٹس کرتا ہے۔ تو جو انسان کی بھی جو چینج ہے نا، کہ ہم بچے سے لے کے جو پہلا سٹیپ لیتے ہیں، پھر ہم تھوڑا اور رسپانسبلٹی لیتے ہیں، پھر ہم کریکٹر بلڈ کرتے ہیں، پھر ہم اور بہتر، یہ ایک پورا پروسیس ہے جس سے انسان جو ہے وہ گرو کرتا ہے، ایموشنلی بھی، اسپرچولی بھی۔ اسپرچولی تو میں نہیں کہوں گی، لیکن ہاں ایموشنلی، اپنے مینٹلی یہ انسان پروسیس پہ گرو کرتا ہے۔ یہ ایک حق بات ہے کہ گروتھ از ناٹ این ایونٹ، اٹس اے پروسیس، ہلکے ہلکے کر کے چیزیں گرو ہوتی ہے۔ اب یہ ایک اور پرنسپل ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے اس میں سب سے پہلے نا انسان ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے بچے کو لیں تو وہ فلی فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہے، پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے فزیکلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن فزیکلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ ایموشنلی بھی انڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ ایک بچے کو سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی، پینے کی، ٹھیک ہے نا، اس کی فزیکلی وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے آتے ہیں ہماری فزیکل نیڈس کم ہوتی جاتی ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک اور پروسیس آتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم مینٹلی بھی اسی طرح گرو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ پیرالل چل رہا ہے، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی۔ تو جب آپ مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو دوسروں سے سیفٹی نہیں چاہیے، آپ کو دوسروں سے اپریسیشن نہیں چاہیے، آپ دوسروں سے سیکیورٹی، اپریسیشن، لو، اس کی وہ نہیں، بھیک نہیں مانگ رہے، تو ایٹ دیٹ مومنٹ آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے اور آگے کا سفر ہے، انٹر ڈیپینڈنس کا سفر ہے۔ انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ کہیں زیادہ بہتر فائدہ ہوتا ہے،
ठीक है ना। तो वो इंटरडिपेंडेंट, अभी हम इंटरडिपेंडेंस पे नहीं जाएंगे, इस वाले वर्कशॉप में हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस पे जाने का सफर तय करेंगे कि हम कैसे मेंटली और कैसे इमोशनली, क्योंकि फिजिकली तो हम डिपेंडेंट हो चुके हैं, अल्लाह का बहुत करम है, लेकिन हम मेंटली और इमोशनली किस तरह से इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंस पे जाएंगे तब हम आगे इंटरडिपेंडेंस यानी कि कम्युनिटी की तरफ जा सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वर्कशॉप में करेंगे, इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। इसी तरह जिस तरह एक बच्ची है, वो पैदा हुई है, वो फुली डिपेंडेंट है माँ के ऊपर, फिर वो उसने पढ़ाई करी, लिखाई करी, अपना कैरेक्टर डेवलप करा, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गई अपनी ज़िंदगी के लिए। अब वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इंडिपेंडेंट है। उसके बाद वो लीड करना शुरू करा, उसने 10 लोगों को जमा करा, पूरी एक कम्युनिटी को बिल्ड करना शुरू करा, तो वो उसने टुगेदर दे कैन डू अ लॉट मोर। तो ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी हैबिट्स की तरफ। अगर 1 मिनट निकालें और आप अपने आप को देखें, ठीक है ना, तो आप अपने बारे में क्या कमेंट, हाउ डू यू सी योर सेल्फ। मैं अगर इस मोमेंट पे अपने आप से बाहर जाऊं और अपने आप को देखूं, तो मुझे नजर आएगा कि एक लड़की है, ठीक है, औरत कह सकते हैं आप, 40 ईयर्स की है, वो बोल रही है, वो बहुत एनर्जेटिक है, वो सोच रही है, उसने पढ़ाई की है। तो ये अपने आप को देखना एक ऐसा अमल है कि जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, ठीक है, कि लुकिंग एट योर सेल्फ। तो अगर मैं ये किसी भी चीज के बारे में मेरा कोई नजरिया बना है, तो वो क्यों बना है, क्या नजरियात हैं मेरे, क्या मेरी थॉट्स हैं, इन सबको एक बालकनी में जाके अपने आप को गुजरते हुए देखना कि ये मेरी सोचें हैं, ये मैंने कल ड्रामा देखा था तो इससे मेरे जहन में ये बात आई है, उस लड़की ने एयर फ्रायर खरीदा था तो ये मेरी ख्वाहिश जागी है। तो ये थॉट्स, ये पैराडाइम्स जो कंटिन्यूसली हमारे पास आ रहे होते हैं, इनको देख पाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने मेरे बारे में ये कहा तो मैं इस तरह से फील कर रही हूँ, ठीक है ना। अपनी फीलिंग्स को देख पाना, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं हर्ट हुई हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूँ, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। तो ये सब चीज़ों को बाहर से देख पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम देख पाते हैं अपने पैराडाइम्स को कि हाँ ये पैराडाइम ड्रामे की वजह से आया है, कि ड्रामे में शौहर ने दूसरी शादी कर ली तो मैं अपने घर के अंदर शक की नज़र से बैठी हुई हूँ। तो ये पैराडाइम को देखना कि हाँ इस वजह से आया, ये मुझे अपनी थॉट्स को समझने में मदद करेगा कि इस वजह से मेरी ये थॉट्स आ रही हैं। फिर वो जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी वो मैं उनको कंट्रोल कर पाऊंगी। फिर मैं बाहर जो मेरा एक्शन है ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाएगा, कि फिर मैं वो बातें नहीं बोलूंगी कि जो मुझे अफसोस हो बाद में। मैं अल्लाह की मखलूक को अपनी आवाज़ से, अपनी अल्फाज से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस इसी को कहते हैं कि मैं जानूं कि मैं क्या सोच रही हूँ, इस सोच की वजह से मेरे अंदर क्या फील कर रही हूँ, क्या मेरी फीलिंग आ रही है, और ये थॉट और ये फीलिंग क्यों आई है, किसी ने कुछ कहा है, या मेरा अपनी कोई इनसिक्योरिटी है, मेरी अपनी कोई नीड है मोहब्बत की, प्यार की, अप्रिसिएशन की, इनसिक्योरिटी की, जो मेरी पूरी नहीं हो रही है, इस वजह से मुझे ये फीलिंग आ रही है। इन सब चीज़ों को देखना, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में लिखना, ये सब सेल्फ अवेयरनेस है। तो ये कुछ सवालात हैं कि इनमें हम अपनी इन सोचों को, इन थॉट्स को, इन फीलिंग्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें ये सही, हम ये चाहते हैं, इस तरह का होना चाहते हैं, तो फिर हमारे एक्शन रिजल्ट खुद ब खुद रिफाइन होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सेल्फ अवेयरनेस है, ये अपने आप को जानना, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने पैराडाइम्स को। पैराडाइम्स है दुनिया को देखने का नजरिया, इनकी वजह से मेरी सोचें बनी, इसकी वजह से मेरी फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये 3 चीजें देखने को हम सेल्फ अवेयरनेस कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब हम सेल्फ अवेयरनेस कर लेते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि कुछ बातें हमारी तरफ सोशल से आ रही हैं, ठीक है। सोशल मीडिया हो गया, लोग हो गए, दोस्त हो गए, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे से थिंग्स जो ट्रुथ के करीब होती हैं। वरना इसी तरह आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी बाय जीन्स आ रही होती है, कि जेनेटिकली मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो थोड़ी सी हाई एनर्जी है, तो जेनेटिकली भी बहुत सी चीज़ें आप में आ रही हैं। तो ये ओरिजिन जानना, इसी तरह मेरी बचपन में तरबियत ऐसी हुई थी, ठीक है ना, तरबियत, मेरे माँ बाप, मेरी माँ इस तरह से बिहेव कर रही थी, इस वजह से मैं आज ऐसे मेरा पैराडाइम बना हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं, सोशल, आपकी डीएनए, और दूसरा आपकी अपब्रिंगिंग। लेकिन ये डिटरमिन नहीं है, ये
آپ کے آج کو انفلوئنس تو کر سکتی ہیں، لیکن اختیار کہ اس کے بعد آپ اس انفلوئنس کو دیکھ کے سمجھ کے کیا نیکسٹ عمل کرتی ہیں، وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، اور وہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سیلف اویئرنیس ہمیں ان تینوں جگہوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا سکھاتی ہے اپنے بارے میں، کہ یہ سوسائٹی کی وجہ سے میری سوچ بنی ہے، یہ میری نیچر کی وجہ سے میری سوچ آ رہی ہے، یہ میرے اپ برنگنگ، میری فیملی میں اس طرح سے مجھے پالا گیا تھا، اس وجہ سے میں آج اس طرح سے سوچ رہی ہوں۔ تو یہ سیلف اویئرنیس آپ کو دیتا ہے۔ اچھا، اب کہانی کی طرف آ جاتے ہیں۔ حلیمہ کی کہانی ہے، ان بچوں نے نا مجھے پاگل کر دینا ہے، کوئی کام جو ڈھنگ سے کر لیں۔ کھانے کی میز پر بیٹھے دونوں بچے ماں کی ٹون، اس کی آواز، اس کا والیوم سن کر سبک گئے تھے۔ ہر کوئی جلدی جلدی کھانا ختم کر کے کھسکنے کے چکر میں تھا۔ کبھی کبھار جانے انجانے میں گھر میدان جنگ سے لگتے ہیں۔ حلیمہ کا موڈ سخت خراب تھا، اور ظاہری بات ہے ماؤں کی فرسٹریشن بچوں پر ہی نکلتی ہیں۔ ہونا کیا تھا، پرسوں امی کے گھر پڑوسن آئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا کر رہی ہو آج کل؟ گھر اور بچے دیکھ رہی ہوں۔ او تم کیا گھر بیٹھے خود کو ضائع کر رہی ہو؟ ہم نے تو بھائی سسرال بھی سنبھالا، بچوں کو بھی دیکھا، جاب بھی کی، یہ آج کل کی لڑکیاں نا ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لوگ ہیں، لوگوں کو 10 نظریے ہیں، ان کے سوچنے کے 10 طریقے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں، لیکن حلیمہ نے اس کا اثر یہ لیا کہ اس کو اپنا آپ کچھ بیکار سا لگنے لگا۔ ابھی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی تھی، بچے خوشی خوشی باتیں کر رہے تھے، تھوڑا سا سالن نکلنے سے مریم سے چھلک گیا۔ وہ شرمندہ تھی، لیکن حلیمہ کا پارا آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ کا پورا دن خراب ہو گیا۔ کسی نے تعریف کی تو خوش ہو گئے، کسی نے نظر انداز کیا تو اداس ہو گئے، کسی نے تنقید کر دی تو غصہ آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رک کر سوچنا ضروری ہے۔ ہم رکتے ہیں نا تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، یعنی وٹ ایور ہیپن ٹو اس، وٹ ایور جسی نے ہمیں کچھ کہا ہے، اس پہ ریئیکشن دینے کے بجائے ہم بات کو، واقعات کو اپنے ٹروتھ سے، اپنی ویلیوز سے، حق بات کے اوپر تولیں گے۔ جب ہم اس کو تولیں گے تو پھر ہمارا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، ورنہ ہمارا کنٹرول لوگوں کی باتوں میں رہے گا کہ اس نے یہ کہا تو ہم یہ ہو گئے، پھر ہم ٹریگر ہوتے رہیں گے۔ ہماری خوشی یا دکھ ہم خود ڈیفائن نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ دنیا ڈیفائن کر رہی ہوگی۔ جب حلیمہ کو سو کال سوسائٹی کا خود کو ضائع کر رہی ہو کا لینس لگا کے اپنے گھر اور بچوں کو دیکھ رہی تھی، تو آٹومیٹیکلی اس کو غصہ آ رہا تھا، آٹومیٹیکلی اس کا سیلف اسٹیم لو ہو رہا تھا۔ تو خیر وہ برتن دھو رہی تھی، چھوٹی سی مریم نے آ کے اس کی قمیض کا کونا پکڑا۔ تھوڑی مومی غلطی ہو گئی، گول گول آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اٹس اوکے بیٹا، اس نے گلے لگایا، اب اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اور اس پہ آپ نے جو کیا ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے واٹ ہیپن ٹو یو، وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کسی نے آپ کو تانا مارا، وہ برا انسان ہوگا، ٹھیک ہے، اس نے غلط بات کہی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کا رسپانس آئے گا، آپ وہ ایکٹ کرتے ہیں نا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کا اختیار ہے۔ اس کے درمیان اگر آپ جتنی سپیس کریٹ کر پائیں گے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پر ہوا ہے اور پھر آپ نے جو کیا ہے، اس کے درمیان آپ جتنی سپیس، جتنی جگہ، جتنا ٹائم کریٹ کر پائیں گے، اور اس کے اندر آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے ان گفٹس کو، دیے ہوئے گفٹس کو سوچیں گے، سیلف اویئرنیس، خود کو جاننا، کنسائنس، صحیح غلط کی پہچان، امیجنیشن، سوچنا قیامت کے بارے میں، سوچنا اللہ کے بارے میں، غیب پر جو آپ کا علم ہے اس کے بارے میں وہ سوچنا، پھر آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ ول ہوگی کہ ہاں میرے پاس اختیار ہے کہ میں اختیار سے نہ جواب دوں، اختیار سے یہ جواب دوں، اختیار سے خاموش ہو جاؤں۔ پھر جب آپ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کا رسپانس ریفائنڈ آتا ہے، پھر وہ اس انسان کے سٹیمولس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ مطلب جانوروں کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا نا، کہ وہ اس کو کنڈیشننگ کرتے تھے، یہاں سے کھانا ملے گا تو جانور اس طرح سے رسپونڈ کرے گا۔ ہیومنس کے ساتھ ایسا نہیں ہے، انسانوں کے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ول ہے، کہ وہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کو کہا گیا ہے، جو ان کے ساتھ جو کسی نے غلطی کی ہے، جو ایونٹ ہے، اس کے بعد وہ کیسے رسپانس کرتے ہیں، اس کے بیچ میں وہ اسپیس کریٹ کرنی ہے۔ کیونکہ اگر آپ اسپیس نہیں کریٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ اپنے ایموشنز کے ہاتھوں بہہ جائیں گے، اور آپ دوسروں کو بلیم کریں گے، آپ کی بس دوسروں کے ہاتھ میں، آپ کا ایونٹس کے ہاتھ میں آپ کا کنٹرول ہوگا۔ اب پلیٹ کا گرنا آپ کو، آپ کے غصے کو کنٹرول کر لے گا۔ دس ٹائم حلیمہ ریئیکٹڈ، شی ڈڈ ناٹ ریسپونڈڈ، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ ہوا کچھ، اس نے انسٹنٹلی جو بھی اس کے دل میں آیا اس نے بول دیا، اس کے ایموشنز نے ٹیک اوور کر لیا، اور اس نے بغیر سوچے سمجھے وہ کر دیا۔ پھر انسان کو گلٹ ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے، اور آپ سچویشن کو خراب ہی کرتے ہیں۔
इसके अलावा अगर वो रुकती और सोचती कि जी मुझे क्यों चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मैं तो छोटी सी बात है, तो अगर उसको अपने उसके सेल्फ अवेयरनेस हो पाती है कि परसों मुझे कहा गया जुमला था जिसकी वजह से आज मेरा मूड खराब हो रहा है और इसमें इस बच्चे की इतनी गलती नहीं है, इतना डांटना नहीं बनता, तो वो खामोश होकर वो अपना रिस्पॉन्स चूज करती, वो सिचुएशन को बेहतर तरीके से मैनेज करती और उस बच्ची को इतना दुख नहीं पहुंचाती, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू स्टैंड ऑन द ड्राइविंग सीट, कि आप अपने सेल्फ अवेयरनेस से गाइड होके अपनी वैल्यू काइंडनेस की, माँ होने की वैल्यू को देख के फिर आप अपना रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ हुआ और फिर आपने जो किया उसके अंदर आपको बैठ के स्पेस में, अच्छा मैं ये पहले वर्कशॉप से यही बात कर रही हूँ, मैं ये सोच रही थी कि जी पॉज इंपॉर्टेंट है, पॉज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पॉज में करना ये है कि आपको अपने पैराडाइम, अपनी सोचों को स्टडी करना है, फिर उनको रिफाइन करना है, और फिर कुछ हक बातें हैं दुनिया में, ठीक है ना, कुछ प्रिंसिपल्स हैं काइंडनेस के, फेयरनेस के, कंपैशन के, एम्पैथी के, तो इन रिस्पेक्ट के, एक इंसानियत का एक रिस्पेक्ट है, इन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए कि जो आप इन प्रिंसिपल्स को वैल्यू करते हैं, आपको अपना फिर रिस्पॉन्स देना होता है जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब आप रिएक्ट करते हैं तो स्पेस नहीं होती, आप बगैर सोचे समझे, बगैर सेल्फ अवेयरनेस के जवाबात देते हैं और जिंदगी मुश्किल होती है, आप विक्टिम बन जाते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है आई एम अ विक्टिम। इसके अलावा अगर आप स्पेस देते हैं और सोचते हैं कि व्हाट हैपन टू मी, व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दैट, व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दैट, व्हाट शुड आई डू अकॉर्डिंग टू माय प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें आप देखते हैं तो फिर आप अपने रिस्पॉन्स के क्रिएटर बन जाते हैं, ऑथर ऑफ माय रिस्पॉन्स बन जाते हैं। तो फिर आपके रिलेशनशिप्स, आपकी ग्रोथ, आपकी कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन थी। अब क्या हुआ, शर्जीना हलीमा बैठी, बच्चों को सुलाया, वो जागने लगी, कागज कलम खामोशी। माँ होना उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था, लेकिन वो क्या माँ, वो कैसी माँ है, क्या इस तरह चीखने चिल्लाने वाली माँ के पास वो भी आजकल के बच्चे महफूज महसूस करेंगे। मैं ऐसी माँ बनना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपनी तकलीफें लेके मेरे पास आएं, मुझसे अपना गम बांटें। माँ एक ऐसी गोद हो जहाँ सब बच्चों का खौफ और उनके डर खत्म हो जाएं। मैं ये कह तो रही हूँ लेकिन मैं ऐसी माँ नहीं हूँ, मैं नहीं बन सकी ऐसी माँ, मेरे बच्चे मुझसे खौफजदा हैं। क्या खुशनसीबी है माँओं की कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और दुआ में हाथ उठ जाते हैं। अल्लाह पाक, मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, एक ऐसी माँ जिसके बच्चे उसके पास महफूज हों, एक ऐसी बीवी बनना चाहती हूँ जिसको देख के उसका शौहर खुश हो जाए, एक ऐसी बीवी जो घर को पुरसुकून बना दे। मैं आपकी ऐसी बंदी बनना चाहती हूँ जो आपके पास लौट लौट के आए, जो दिन रात आपका जिक्र करती हो, जो दिन रात अपने घर वालों को आपसे जोड़ रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों इस दुनिया की बातों में क्यों मैं इस आपसे दूर होती जा रही हूँ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। शी आस्क फॉर एन ओपनिंग, और कभी कभार दिल खुल जाते हैं, गहरे धुंध में छुटने लगती है और रास्ते नजर आने लगते हैं। तो आपको इस लम्हे में जब आपके जहन में ये पैराडाइम बन गया कि आपका जो आपके साथ हुआ है और जो आप कर रहे हैं उसके बीच में स्पेस क्रिएट करके आपको अपने बारे में सोचना है। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है, हम सेकंड हैबिट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सोचें कि आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू। कौन सी चीज है, कौन सा इंसान है, कौन से लोग हैं, कौन सी बातें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही हमारे आगे का लाहे अमल बनेगा, ठीक है। मैं अगर सोचूं कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कैसा है। एट एवरी मोमेंट आई वांट कि मेरा अल्लाह ताला से कनेक्शन बना रहे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, कोई नया आइडिया, कोई नया कॉन्सेप्ट समझती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए माँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे बच्चों के साथ मेरा कैसा रिश्ता है, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी कैसे पूरी करती हूँ। चलें, एक और सोचने का तरीका है इसी पैराग्राफ के अंदर कि आप अपनी जिंदगी में रोजाना डे टू डे लाइफ में अपने रोल्स आइडेंटिफाई करें ना। हम सब इस दुनिया में रोजाना सुबह से शाम तक कुछ रोल्स प्ले कर रहे हैं। हम एज अ बीवी हैं, एक बेटी हैं, एक माँ, एक बहन, एक कुक, एक ड्राइवर, कभी हम पढ़ा रहे होते हैं,
تو ان رولز کو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تھوڑا سا کہ ہم ان رولز میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم ایز اے وائف کیسی بیوی بنا، وہ کون سا ایڈجیکٹو ہوگا جس طرح کی بیوی ہم بننا چاہتے ہیں، وہ کس طرح کی بیٹی ہم بننا چاہتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہو، یا اپنے ماں باپ کے لیے صدقات کر رہی ہو اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہے تو، یا پھر اپنی ماں سے کنیکٹڈ ہو، یا پھر اس کی ماں اس کو اپنے درد بتا سکتی ہو، یا پھر میں کس طرح کی ماں بننا چاہتی ہوں کہ میں ایسی ماں بننا چاہتی ہوں کہ جو بچوں کی دوست ہو، یا پھر تھوڑی اتھارٹیٹیو ہو، یا جس کی بات مانی جائے، اور واٹ ایور اٹ از، کچھ نہ کچھ ایڈجیکٹو سوچیں ہر رول کے بارے میں کہ آپ کس طرح سے، کیسی ماں، کیسی بیوی، کیسی بیٹی، کیسی کوک، اگر کھانا پکانی ہے تو آپ کیسا کھانا پکانا چاہتی ہیں، آپ پڑھا رہی ہیں تو آپ کیسا پڑھانا چاہتی ہیں. تو ہیو این ایڈجیکٹو فار ایچ رول آف یور لائف، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہم آگے کا دیکھیں گے. تو پہلی جو کریشن ہوتی ہے نا وہ انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم ایک ڈائریکشن لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم زندگی کو جب لوگوں کے کہنے پہ نہیں گزارے تو پھر ہم کیسے گزاریں نا، کیسے ہم کریں. تو ایز آپ سوچنا یہ ہے کہ اللہ کے عبد ہونے کی حیثیت میں آپ کیسی اللہ کے عبد ہونا چاہتے ہیں. میں ایک ایسے عبد ہونا چاہتی ہوں کہ جو تقوی ڈیولپ کرے، جو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو. ایک ایسی ماں بننا چاہتی ہوں جس سے بات کرنے میں بچے گھبرائیں نہیں، جس سے بچے بات کرنا چاہیں. ایک ایسی بیوی بننا چاہتی ہوں جس کو دیکھ کے سکون ملے. تو یہ ہم کچھ اپنے ذہن میں بنائیں گے کہ میں کیسی بیوی بننا چاہتی ہوں، میں کیسی ماں بننا چاہتی ہوں، اور میں کیسی اللہ کی بندی بننا چاہتی ہوں. تو ہم سب کے ذہن میں اس کے کچھ جوابات، کچھ پکچر بنتی جائے گی. یہ ہمارا رائٹ برین ہوتا ہے. رائٹ برین نا پہلے سے پلان بناتا ہے. رائٹ برین ویژولائز کرتا ہے، امیجن کرتا ہے کہ ایک ایسی بندی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹ لوٹ کے آ رہی ہے. ایک ایسی ماں ہے جس سے اس کے بچے ہنستے کھلکھلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسی بیوی ہے جس کو دیکھ کے شوہر خوش ہو جائے، سکون محسوس کرے. ٹھیک ہے. تو ہم میں سے کافی لوگ یہی کہتے ہیں، یہی چیزیں چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں، ایک کانسیپٹ ہے صدق کا. صدق، سچائی، الائنمنٹ. یعنی کہ ہماری جو انر موسٹ انٹینشن ہے، خواہشات ہیں، تھاٹس ہیں، ویلیوز ہیں، وہ ہمارے الفاظ میں وہی ہوں، اور ہماری روزمرہ کے ایکشن بھی یہی دکھا رہے ہوں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ویلیویبل ہے، وہ ایکچولی ہم ڈے ٹو ڈے چوائسیز بھی وہی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں زور سے کہہ دوں جی میرے لیے تو ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے، میں الفاظ سے بھی کہہ رہی ہوں، میں دل میں بھی بلیو کر رہی ہوں، لیکن میرے روزانہ کے ایکشنز یہ نہیں بتا رہے کہ میں کھانا صحیح نہیں چوز کر رہی، میں ایکسرسائز نہیں چوز کر رہی، میں سو نہیں رہی ہوں. تو یہ بتاتے ہیں کہ میں کہہ تو رہی ہوں لیکن میرے ایکشنز الائن نہیں ہیں. تو یہ صدق نہیں ہے، یہ تھوڑی منافقت ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے، میرے لیے اچھی ماں بننا بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ایسی ماں جس سے آگے بچے بات کریں، ٹھیک ہے، اور میں دل سے یہ چاہتی ہوں، میں سوچ بھی رہی ہوں، لیکن میرے ایکشنز بھی اس سے الائن کرنے امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں اور آپ کرتے بھی وہی ہیں. تو اس کو صدق کہتے ہیں، ٹروتھفل کہتے ہیں، انٹیگریٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھرڈ ہیبٹ کا ہمارا بیسک وہ ہے کہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے کہ جو ابھی ہم نے پچھلی والی ہیبٹ پہ ڈیسائیڈ کیا تھا، ایک کیسی ماں، کیسے عبداللہ، کیسی بیوی، تو ویسا ہم اپنی ایکشنز روزانہ کی زندگی میں کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. روزانہ کی زندگی میں آپ یہ بتائیں کہ ہم سب سے زیادہ وقت کن چیزوں پہ گزارتے ہیں. ہم واٹس ایپ میسیجز پہ ٹائم گزارتے ہیں، ہم کوکنگ میں گزارتے ہیں، کلیننگ میں گزارتے ہیں، بچوں کی پڑھائی میں، اسکرولنگ میں، نماز پڑھنے میں، قرآن شریف پڑھنے میں، رشتہ داروں سے باتیں کرنے میں، اپنی پلاننگ کرنے میں، خود کا خیال رکھنے میں، ایکسرسائز کرنے میں. تو یہ ہمیرا ہماری روزانہ کے کچھ چیزیں ہیں جن میں ہم اپنا ٹائم گزارتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ تین کون سی چیزیں ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں؟ کیونکہ جن چیزوں میں ہم ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں نا، وہی بتائیں گے کہ ہمیں صدق کتنا ہے، کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ہمیں گیپ کیا ہے نا، وہ پھر ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. میرا پرسنلی اگر میں دیکھوں تو میں کس چیز میں سب سے زیادہ ٹائم گزارتی ہوں، میرے خیال میں واٹس ایپ میسیجز میں سب سے زیادہ ٹائم گزرتا ہے. اگر ہم کر بھی نہیں رہے ہوتے تو پڑھنے میں کافی ٹائم گزرتا ہے اس کے، اور باتیں کرنے میں ٹائم گزرتا ہے، مجھے باتیں کرنے کا شوق ہے.
तो बच्चों से भी बातें करने का टाइम गुजरता है, और कुरान में कुछ टाइम गुजरता है, स्क्रॉलिंग में काफ़ी टाइम गुजरता है। तो ये सब हमारी पूरे दिन का हमें थोड़ा सा जायज़ा लेना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ों में हम एक्चुअली टाइम लगा रहे हैं और कौन सी चीज़ों में एक्चुअली हम टाइम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कुछ बनना जिसकी वजह से हमें उनमें टाइम लगाना चाहिए। तो ये आपकी ज़िंदगी में हम अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं कि ये हमारे लिए अहम था, इसलिए हम, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से कनेक्शन चाहती हूँ, इसलिए मैं कुरान रोज़ाना पढ़ रही हूँ, रोज़ाना उसे चूज़ कर रही हूँ, रोज़ाना उसे प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। अगर मैं अपने बच्चों के साथ जाती हूँ तो मैं रोज़ाना उनके साथ टाइम गुजार रही हूँ, रोज़ाना उनसे बातें कर रही हूँ, रोज़ाना उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजार रही हूँ, खेल रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, उनसे डिस्कशन कर रही हूँ। तो ये अगर मैं शौहर के साथ चाहती हूँ तो मैं उसका रोज़ाना कोई ना कोई टाइम गुजार रही हूँ। आई एम डूइंग सम एक्शंस फॉर व्हाट आई वैल्यू इन माई लाइफ, ठीक है। तो इसके लिए ना हमें अपनी जिंदगी को समझना पड़ेगा कि हम रोजाना जो काम कर रहे होते हैं ना, वो 4 तरीके के काम होते हैं, ठीक है। कुछ काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, हम अपनी जिंदगी के सारे कामों की लिस्ट थी ना, उनको 4 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, और अर्जेंट काम सारे के सारे हमें अपनी तरफ खींचते हैं, वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, तो हम वो काम करते ही करते हैं। तो क्वाड्रेंट 1 के काम होते हैं प्रॉब्लम्स जो हमारी जिंदगी में आ रही है ना, कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, सालन बनाना है, जो भी काम है वो अर्जेंट काम है, ये करने ही करने हैं, तो इनका तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो ही जाते हैं। इसके अलावा कुछ काम है जो हमें लगते हैं अर्जेंट है, जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, ईमेल चेक करना है, ये बहुत से ऐसे काम है जो हमें अर्जेंट लगते हैं, लेकिन वो हमारा टाइम ज़ाया करते हैं, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा जो काम है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट होता है, वो होता है क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में ये होता है कि ये काम अर्जेंट नहीं है, यानी हमें अपनी तरफ नहीं खींचते, ठीक है, लेकिन ये अहम है। अहम है उन चीज़ों को जो हम वैल्यू करते हैं, जिन चीज़ों का हमने डायरेक्शन चेक करा था ना, कि ये चीज़ें हम जिंदगी में एक्चुअली वैल्यू करते हैं, एज एन अब्दुल्ला, एज ए मदर, एज अ वाइफ। तो ये काम आपको शोर मचा के अपनी तरफ नहीं खींचते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा कम टाइम हम ये क्वाड्रेंट 2 को देते हैं, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें हमारा टाइम खा जाती हैं। तो जब तक हम बाकी चीज़ों को नो नहीं कहेंगे, हम अपने जो क्वाड्रेंट 2 का हमारी काम है, जैसे कि हम कुरान शरीफ पढ़ना है, हमें बातें करना है अपने बच्चों के साथ, और हमें उनकी तरबियत करनी है, हमें अपना सेल्फ केयर करना है, हमें वॉक करनी है, हमें प्लानिंग करनी है, हमें कुछ जर्नलिंग करनी है। तो इन सारे काम ना, ये हमें अर्जेंट नहीं लग रहे होते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और जितना जितना ज़्यादा टाइम हम क्वाड्रेंट 2 के ऊपर लगाते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम चूज करेंगे कि हम क्वाड्रेंट 2 को जिंदगी के अंदर प्रायोरिटाइज करें, उतना ज़्यादा हमारा अपने अलाइनमेंट होता जाएगा। जो सिद्ध की बात की थी ना, कि जो चीज़ एक्चुअली हमारा दिल चाहता है, जो एक्चुअली हमसे चाहा गया है एज अ अब्दुल्ला, जो एक्चुअली हमसे चाहा गया है एज अ मदर, एक्चुअली एज अ वाइफ हमसे नीडेड है, वो हम ये काम कर पाएंगे जब हम बाकी चीज़ों को नो कहेंगे। तो यस कहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नो कहना भी होता है, क्योंकि हर लम्हे हम कुछ ना कुछ चूज कर रहे हैं। इस वक्त चूज करके मैं ये वर्कशॉप दे रही हूँ, ये मेरी जिंदगी की एक चॉइस है। इट वॉज नॉट अर्जेंट फॉर मी, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है ना। इस वक्त में मैंने बहुत सी दूसरी चीजों को ना कहा हुआ है, मैंने स्क्रॉलिंग को ना कहा हुआ है, मैंने बहुत सी फोन कॉल्स को नो कहा हुआ है। तो ये नो कहना बहुत इंपॉर्टेंट है यस कहने के लिए क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज को, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपकी ग्रोथ होती है, यहीं से आपके रिश्ते बनने की बुनियाद होती है, कि आप जाने कि आप क्या चाहते हैं और आपसे क्या चाहा गया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी ने जो भी कहा है आपको, वो जानकर फिर आपने उनको यस कहना। यू नीड अ वेरी बिग यस टू डू दिस नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। ये नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट कामों को करने के लिए, जिसमें आपका सेल्फ केयर आ गया, आपके अल्लाह ताला से ताल्लुकात के लिए कुरान शरीफ पढ़ना आ गया, नमाज। आप जब भी कभी जिंदगी में चॉइस ले रहे होंगे ना, आप निकालेंगे कि जी क्या करना है, तो नमाज सबसे पहले निकलना चाहिए कि हाँ मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको पूरे दिन में कनेक्टेड रखती है आपके रब से। तो ये कनेक्शन के लिए तो इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वाड्रेंट 2 को देनी चाहिए। जब आप क्वाड्रेंट 2 को इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो ये प्रॉब्लम्स है लाइफ की, वो कम होने लगेंगी, क्वाड्रेंट 1 का टाइम भी आपका कम होने लगेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ, ठीक है ना। अगर हम इस पूरे वर्कशॉप का
समरी देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ी कि यू आर फ्री टू चूज, हम सेल्फ अवेयर हैं, हम स्पेस क्रिएट करते हैं और जो हमारे साथ हुआ है उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम सोच समझ के काम करने वाले इंसान हैं। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मेरे लिए एक अब्दुल्ला बनना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अल्लाह ताला से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक अच्छी माँ, एक ऐसी माँ जिसके बाद बच्चे तकलीफ लेके आए वो इंपॉर्टेंट है, मेरे पास एक ऐसी बीवी जो सुकून का जरिया हो वो बनना इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 2 में आपको पता चल गया कि आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो फिर जो आप चाहते हैं ना उन पे आप अपनी डेली चॉइसेस पे यस बोलना सीखेंगे, आप सेल्फ मैनेज करना सीखेंगे, यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग यस फॉर द थिंग्स यू एक्चुअली वांट इन लाइफ, ठीक है ना। फिर आप बाकी चीज़ों को नो कहना सीखेंगे। फिर आपकी जो डेली चॉइसेस होंगी ना कि हाँ मेरे लिए बच्चे से बात करना, रोज़ाना कहानी सुनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हाँ मेरे सर मेरे लिए अपनी रब से ताल्लुक इम्पोर्टेंट, तो आप रोजाना उस चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे होंगे, आप उन चीज़ों को यस कह रहे होंगे। दिस इज योर जर्नी फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमोशनली एंड मेंटल इंडिपेंडेंस। तो आप एक इंडिपेंडेंट जिंदगी की तरफ जा रहे होंगे। तो इसमें आपको चॉइस लिया आपने पहले कि आपके पास इख्तियार है, क्लैरिटी है कि आप क्या चाहते हैं, और वो आम जिंदगी में कंसिस्टेंसी सिद्ध के साथ आप उसको चॉइसेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पीपल ओपिनियन से सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आए, इमोशंस इन द मोमेंट्स के बजाय आप अपनी वैल्यूज क्लैरिटी की तरफ से आए कि आप दुनिया जिंदगी में चाहते क्या हैं, और उसी की बेसिस पे आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को यस कह रहे हैं, कुछ चीज़ों को नो कह रहे हैं। तो ये बेसिक। अब आखिर में एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया, हलीमा की जिंदगी में एक बदलाव आ गया। अगली सुबह हलीमा के सामने उसके रोल्स क्लियर थे, वो जानती थी कि उसके लिए क्या अहम है और क्या गैर अहम है। बच्चों की आवाजें आ रही थी, वो नाश्ते से पहले बच्चों के साथ जाके बेड पे बैठ गई, मामा आ गई मामा आ गई, लेकिन मामा का आईफोन उनके साथ नहीं आया था। मामा हमारे साथ बैठी हैं, मामा कहानी सुनाएंगी। मरियम और बिलाल एक्साइटेड हो गए, चलो बच्चों बातें करते हैं। हलीमा ने अपने बचपन के किस्से, स्कूल के किस्से सुनाने शुरू कर दिए, बच्चों ने भी साथ साथ अपने किस्से सुनाने शुरू कर दिए। नाश्ता देर से हुआ लेकिन हलीमा को जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो नाश्ता उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। ना मरियम को जल्दी थी, ना बिलाल को जल्दी थी। फहद जमाई लेते हुए हलीमा को बच्चों के साथ खुशगपियां करते हुए देख रहा था। आज ना माथे पर बल थे, ना ही चेहरे पर गुस्सा, ना ही टेंशन। हलीमा ने अपने बच्चों के साथ रिश्ते को प्रायोरिटाइज किया था। सही वक्त में सही कामों को प्रायोरिटाइज करना ही सबसे बड़ी हिकमत है। सोसाइटी नहीं डिसाइड करेगी कि आपके लिए क्या अहम है, आपको जानना है कि आप कौन हैं, आपका रब आपसे क्या चाहता है, और फिर उसी हिसाब से जिंदगी गुजारनी है। एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया था हलीमा की जिंदगी में। एक बदलाव और आया था, कुरान, अल्लाह के कलाम से उसका ताल्लुक। वो रोजाना रात को बैठकर तदब्बुर करती थी, अल्लाह की बातें पढ़ती थी, लिखती थी। वो लिखने लगी, नजर उठा के आसमान देखूं, फटा हुआ आसमान, तारे गिर रहे हों, समंदर उबल जाएं, कब्रें खुलें, मेरी कब्र खुले, ऐलान हो कि ऐसी जिंदगी गुजारी तुमने, ये मुकद्दम किया, ये छोड़ दिया, मेरा एमाल नामा दिखाया जाए, ये थी तुम्हारी प्रायोरिटीज, कब्र से निकाल के मुझे मेरी जिंदगी दिखाई जाए, क्यों दी मैंने इन कामों को तरजीह, व्हाट केप्ट मी इन डिल्यूजन, चारों तरफ उसकी नेमतें थी, मेरा रब मुझे पालता रहा, मेरे बच्चों की परवरिश करता रहा, नहीं पहचाना मैंने रब को, व्हाट केप्ट मी इन डिल्यूजन, मजा, खाना, लग्जरी, काउच, ड्रामा, कपड़े, चिप्स, सोना, स्क्रॉलिंग, शॉर्ट्स, यूट्यूब, जूते, क्यों ये चीजें मेरी प्रायोरिटी रहीं। मजे के धोखे ने मुझे इतना मसरूफ कर दिया कि मैं अपने रब को भूल गई, अपना आप भूल गई, सोचने का वक्त ही नहीं मिला, रुक कर सोचा ही नहीं कि जिंदगी कहाँ गुजारी, वो तो बस गुजर गई। एक आखिरी जुमला यही है कि व्हाट केप्ट मी इन डिल्यूजन, मा या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिल करीम, मा गर्रका, व्हाट केप्ट यू इन डिल्यूजन। तो ये इस वर्कशॉप का आखिरी सेंटेंस यही है कि माँ गदा का व्हाट केप्ट यू इन डिलीजन, किस चीज़ों को आप यस कह रहे हैं और किन चीज़ों को आपको यस कहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने कोशिश की थी कि कंटेंट आसान हो, रेलेवेंट हो, आम जिंदगी में अप्लाई हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।